हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संध्या स्टडी सर्कल। आज आम पढ़ापी जाऊे षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर प्रथम विषयर ना हो वर्षा एवं कवि होउछंती भक्त कवि जगन्नाथ दास, जे कि पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम जन्मग्रहण करथिले एवं तांको द्वारा रचित ओडिया भागवतर दशम स्कंद एकविंश अध्याय वर्षा कविताटी आसीछि। तेबे चलंतु ए कविता को प्रथमे पढ़िबा। एमंते ग्रीष्म काल गला बरषा ऋतु प्रकाशिला, सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर, मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते, महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई, घोर शबदे मेघ बाल गर्जिण बरसन्ते जल, प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी, पृथिवीर तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे, जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनंकर मते, तपस्या फल जिन्हे पाई भुजंती अति सुख होए, खोद्यत कीट निशामुखे जगत आवरिले सुखे, मंडुके मेघनाद शुणी गर्जंती आवरिण पाणी, अल्प नदी पूरिले लहरे मते उछुलिले, नाना प्रकारे शस्य राशि एड़े पूरित मही दिशि, छतुजे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही, मयूरे गिरी शिखे थाई नृत्य करती मेघे चाही, अतिथि देखी भक्त जने जे सन द्वेष हंती मने। तेबे पिला माने किपरि वर्षा ऋतु आसिबा फलरे महिमंडल शस्य श्यामला होई उठुछि एवं खाद्य शस्य परिपूर्ण हो जाउछि एवं 8 मास धरी उत्तप्ति थिबा धरा किपरि सांत्वना पाउछि से सब उपरे कवि जगन्नाथ दास आलोचना करिसेंती। तेबे चलो कविताटीर मर्म को बुझिबा। एमंत ग्रीष्म काल गला बरषा ऋतु प्रकाशिला। एमंत माने एहीपरि ग्रीष्म काल अर्थात खरा दिन एवं बरषा ऋतु प्रकाशिला। बरषा ये पद्य रूप अच्छी, तार गद्य रूपटी हम वर्षा। बरषा ऋतु प्रकाशिला अर्थात कौन वर्षा ऋतु आसिला, वर्षा ऋतु आसिला। तेबे यहाँ पर देइछि सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। सकल माने सबु, ऋतुंकर सार अर्थात 6टी ऋतु मध्यरु वर्षा ऋतु को एठी श्रेष्ठ बोली विवेचना करा जायछि। शस्य संपद मंचपुर, पृथ्वीर संपद कौन? खाद्य शस्य जहाँकि आम खाई थाउ। मंचपुर अर्थात पृथ्वी। तेबेठी कौन देला ना एहीपरि भावरे ग्रीष्म काल गला एवं वर्षा ऋतु आसिला, जहाँकि सबु ऋतु मानक मध्यरे श्रेष्ठ एवं वर्षा ऋतु आसिबा फलरे पृथ्वी पृष्ठ शस्य संपदरे भरपूर हो जाए। बुझी पारलो पिला माने? तेबे तापरे देखिबा, मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। वर्षा आसिले आमे जानिछे बिजुली घड़घड़ी मारिब, मेघ आसिब। तेबे कवि से वर्णना करिसंती। मेघे माने कौन? मेघमाला। मिलिले शून्य पथे, शून्य पथ माने एठी कौन? आकाश। शून्य पथरे मेघमाला मिसिले। वर्षा आसिबा पूर्वरु मेघ माने एकत्रित हुअन्ति। बिजुली शब्द संगते, बिजुली शब्द सांगरे, बिजुली शब्द सांगरे एଠାରେ ବର୍ଷା ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ମହି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା, ଜଳ ପାଇଁ ଟିକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ? ମେଘମାଳା ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ବର୍ଷା କରେଇଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳା ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ବହୁତ ଶବ୍ଦ କରିକି ମେଘମାଳା ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ? ଜଳରାଶି। ଜଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। କରୁଣା ଚିତ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ନରମ ହୃଦୟ। ନରମ ହୃଦୟ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜଳରାଶି, ମେଘମାନେ କ'ଣ? ନରମ ହୃଦୟରେ ବର୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ପୃଥିବୀ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ରବି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଜ ମାନେ କିରଣ। ଗ୍ରାସେ ମାନେ ଗ୍ରାସ କରିବା। ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ଅଷ୍ଟମାସେ ମାନେ କ'ଣ? 8 ମାସ ଧରି। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। 8 ମାସ ହେଲା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ତାପିତ ହୋଇକି ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ପୁରା ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ 8 ମାସ ହେଲା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, ଜଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଫଳରେ ତାର ଚିତ୍ତ କ'ଣ? ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତୋଷ ଚିତ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଶାନ୍ତ ମନ। ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ତପସ୍ୱୀ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମତରେ ହେଲା। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜହ୍ନେ ପାଇ ଭୋଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା ଫଳ ପାଇଲେ ଯେପରି ଯେପରି ଅତି ସୁଖରେ ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ଫଳରେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଖୋଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ। ଖୋଦ୍ୟତ ମାନେ କ'ଣ? ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ। ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ। ଖୋଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ। ନିଶା ମୁଖ ମାନେ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଜଗତ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ଜଗତ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ? ବର୍ଷା ହେଲା ଫଳରେ ଖୋଦ୍ୟତ କୀଟ ମାନେ ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକେ। ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ବର୍ଷା ହବ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ପାଣିରେ ଥାଇକି କ'ଣ? ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଧରାପୃଷ୍ଠ ଥିଲା, ନଦୀର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମି ଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ? ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଫଳରେ ସେଥିରେ ଲହରୀ ଆସିଲା ଏବଂ ମହିମଣ୍ଡଳକୁ ବା ଯେଉଁ ଜଳରାଶିଟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଲହରୀ ହେଇକି ଉଛୁଳିକି ଆସିଗଲେ।
नाना प्रकार शस्य राशि एणे पूरित मही दिशी वर्षा ହେଲା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରାଶି ସବୁ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି ପୃଥିବୀ ପୁରା କ'ଣ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଗଲା, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରି ଉଠିଲା। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ରପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଛତୁ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ଫଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଏବଂ ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ରପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଏଠାରେ ଛତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଛତା, ପ୍ରାୟ ମାନେ ଭଳି ବା ପରି, ଛତା ପରି ଛତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ସେ ଛତୁର ଆକୃତି କିପରି ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି, ମହି ମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପୃଥିବୀ, ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ, ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏଠି ଛତୁ ଫୁଟିବା ଫଳରେ ରାଜା ଯେମିତି ରାଜା ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଚାମର ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଟା ଥାଏ, ସେମିତି ପୃଥିବୀ ରାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖା ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ମୟୂର ମାନେ କ'ଣ, ମୟୂର ମାନେ ଗିରି ମାନେ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ଶିଖେ ମାନେ କ'ଣ ଶିଖରରେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘ ଚାହିଁ, ମେଘକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ସେ ମୟୂରମାନେ ଗିରି ଶିଖରରେ କିଭଳି ଭାବେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ନା ଯେପରି ଅତିଥିକୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମନ ତୋଷ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ମନ ଅତି ବିହ୍ୱଳ ଭାବେ ଆସେ, ସେହିଭଳି ଗିରି ଶିଖରେ ଥାଇ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଏ ବିଷୟ ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଜଣେଇବ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଓକେ।